کہ فطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے اس مسئلے میں اسلام کیا سکھاتا ہے. بس الوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو کسی مسئلے میں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہل علم سے اس بارے میں معلومات کر لو. دیکھیے، ایک ہے دعائے قنوت، قنوت وتر جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہے قنوت نازلہ. قنوت نازلہ کسی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے، یا مسلمان اگر کہیں مجبور ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قنوت نازلہ. دعائے قنوت، قنوت نازلہ. دعائے قنوت اللہم اہدنی فی من ہدیت، سنگل پڑھ رہے ہیں تو اللہم اہدنی فی من ہدیت، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جمع متکلم کا صیغہ. اور قنوت نازلہ اللہم اغفر وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یہ لمبی دعا. قنوت فطر میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی الیک، یہ دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام دعائے قنوت ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھے ہیں. رکوع کے بعد آپ نے کبھی دعائے قنوت نہیں پڑھا، رکوع سے پہلے پڑھے ہیں. اور جب بھی رکوع سے پہلے دعائے قنوت نبی نے ادا کیا ہے، نبی نے کبھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اس میں کبھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. جب بھی قنوت وتر آپ رکوع سے پہلے پڑھیں گے تو اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. ہم پوری زندگی مدرسہ پڑھ کر، پورے حدیثہ چھان کر آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. البتہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا آگے چل کر قنوت نازلہ، جس میں بہت ساری دعائیں، جیسے تاخراتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لمبی لمبی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہم کر سکتے ہیں. اس وقت رکوع کے بعد قنوت نازلہ کے ساتھ دعائے قنوت اللہ کے نبی پڑھے. صرف دعائے قنوت کبھی رکوع کے بعد نہیں پڑھے، قنوت نازلہ کے ساتھ دعائے قنوت کبھی پڑھے. لیکن صرف دعائے قنوت پڑھنا ہے تو وہ رکوع سے پہلے پڑھنا ہے. اگر رکوع سے پہلے پڑھنا ہے تو اس میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اگر رکوع کے بعد قنوت نازلہ کے ساتھ دعائے قنوت اور دیگر دعائیں کر رہے ہیں تو لازم اس میں ہاتھ کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. بغیر اٹھائے قنوت نازلہ آپ نہیں پڑھ سکتے، سنت کے خلاف ہے. تو شاید آپ میں سے اکثر بھائیوں کو معلوم نہیں ہے، وہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ ہوتا ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، ہاتھ باندھ کر ہی پڑھیں گے اس دعا. انشاءاللہ آگے رکوع کے بعد جب ہم قنوت وتر یعنی قنوت نازلہ پڑھیں گے تو اس میں دعائے قنوت کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھیں گے، جو کہ نبی کی سنت ہے. اس میں ہاتھ لازم اٹھانا ہی اٹھانا. امید کہ اللہ ہم سب کو صحیح سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. میرے بھائیو، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے
पहला रोज़ा हमने मुकम्मल करके दूसरी तरावी को हमने आज अल्लाह की तौफीक से बाजमात अदा किया है। उसी मुनासिबत से आज आपके सामने दूसरे पारे की चंद मखसूस आयतों की तशरीह व तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है। मेरे भाइयों, माह रमज़ान में जितने भी तफसीरी नुकात मैं आपके सामने पेश करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से मैं बहुत सारा दीन आपको सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे पास आप अगर आ रहे हैं तफसीर में तो कुछ सीखने के घर से आइए। आप ये मौलाना कैसा बयान करती की, वो मौलाना कैसा बयान करती की, ये मौलाना कैसा बयान करती की, रे आज ये मस्जिद पूछेंगे, सब वो मस्जिद पूछेंगे, सब वो मस्जिद पूछेंगे, पूरे मौलाना के बयान हम तराजू में रख को तोलेंगे, कौन सा बयान वजन रहता कि भाजेंगे। मेरे भाइयों, तमाम हमारे उलमा हैं, जहाँ जाना चाहे आप जाएं, जहाँ आप दीन सीखना, लेकिन आपका दिल में क्या शौक रहना, मैं पुरानी नुकात से कुछ इल्म हासिल करूंगा, कुछ सीखूंगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी ऐसी ऐसी दुआएं, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ज़ेरेक्स की शक्ल में पैम्फलेटें मैं आपके सामने पेश करूंगा। जैसे इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत मुफीद दुआएं, सही बुखारी मुस्लिम के अहादीस से बहुत ज्यादा मुफीद दुआएं। ये कब कब पढ़ना है, किस मौके पर पढ़ना है, इंशाअल्लाह तफसीर में वो नुकात भी पेश करूंगा। ज़ेरेक्स करके आपको बाहर रख दिया जाएगा, आप उसको लें, उसको पढ़ें, उसको सीखें। आपको न सिर्फ फायदा होगा बल्कि आपकी जिंदगी में इसके समरात और बरकत आप बहुत ज्यादा देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने एक हदीस भी सीखा, एक दुआ भी छोटी से छोटी सीख लिया, आपने किसी और को सिखा दिया, तो उनके जरिए जितना वो दुआएं फैलेंगे आप अंदाजा भी नहीं कर सकते अल्लाह आपको कितना बड़ा सवाब देगा, कितना बड़ा अजर देगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, कुछ सीखने के घर से आप मेरे पास आइए। अल्लाह ताला सूरह बकरा की 143वीं आयत से दूसरे पारे का आगाज करता है। 142वीं आयत जिसमें अल्लाह ताला कहता है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, लोगों में से बाज वो लोग जो कहते हैं कि क्या हो गया इनको, जो अपने क़िबले को तब्दील कर रहे हैं। कहो मेरे नबी, मशरिक और मगरिब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तौफीक देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत कर आने के बाद 16 महीने तक बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके आप नमाजें अदा करते थे। वही हमारा क़िबला अव्वल था, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का क़िबला। कई अंबिया अलैहिस्सलाम की खबरें हैं वहाँ पर, कई अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस किया, कहाँ? फ़लस्तीन, बैतुल मक़दिस, वहाँ जो हमारा क़िबला अव्वल है उसी की जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करके नमाजें अदा करते थे। लेकिन नबी के दिल में एक शौक़ था कि अल्लाह ताला काबतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला क़िबला बना दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद बनी सलमा में, जो दावत पर गए हुए थे बनी सलमा की, मस्जिद बनी सलमा में आप नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। 2 रकात नमाज आपने बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके अदा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नमाज की हालत में आपको हुक्म दिया गया, ऐ नबी, आपके दिल के शौक को देखते हुए अल्लाह ताला ये हुक्म देता है, इसी वक्त इसी नमाज में आप अपने क़िबले को चेंज कर दें। बैतुल मक़दिस की जानिब जो रुख आपका है वहाँ से फेर कर काबतुल्लाह की जानिब आप अपना रुख बना ले। नबी अलैहिस्सलाम पलट गए, नबी ने काबतुल्लाह की जानिब रुख किया, सारे सहाबा नबी के पीछे रुक करके नमाज अदा किए। आज भी ये मस्जिद मदीने में है जो मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मशहूर है। मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स जंगल में चला गया या सफ़र में चला गया
اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے. جنگل میں ہے, نہ سورج نظر آ رہا, نہ چاند نظر آ رہا, اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی تو آپ کسی نئے شہر میں چلے گئے, لارج آپ نے بک کیا, روم میں چلے گئے, اس نئے شہر میں اس لارج کے روم میں بھی آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے. رانگ ڈیسیزن پر یا رانگ روٹ سے آپ نے غلط قبلے کی جانب رخ کر کے کچھ نمازیں آپ نے ادا کی. بعد میں ہوٹل میں آنے جانے والے یا آپ نیچے اتر کے گاؤں والوں سے معلوم کیے کہ بھائی میں اس ہوٹل میں رکا ہوں, کیا ہمارا قبلے کا ڈائریکشن یہی ہے کیا؟ نہیں بھائی, یہ الگ ہے, یہ غلط ہے, ہمارا قبلے کا ڈائریکشن ایسا ہے. ایسا تو کیسا؟ میں اتنے نمازیں ادھر ادا کر دیں. اللہ یہی کہتا ہے, اے میرے نبی, اگر کوئی شخص جنگل میں چلا گیا, اسے قبلے کی تمیز نہیں ہو رہی ہے, وہ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھے, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اللہ ہی کا وہ سجدہ کرے گا. قبلے کی جانب رخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ ایک دنیا کا مرکز ہے جہاں تمام لوگوں کو رخ کرنے کا حکم دیا اور ادھر رخ کر کے نماز ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا. قبلے کی جانب دو چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ایک, قبلے کی جانب چہرہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. دوسرا, قبلے کی جانب منہ یا پیٹ کر کے ٹوائلٹ یا باتھ روم نہیں کرنا چاہیے. یہ دو چیزوں سے اسلام نے منع کیا. بعض لوگ قبلے کی جانب پیرا کرنے کو سونے بھی کراہیت محسوس کرتے, اے ادھر قبلہ ہے بھائی, اے ادھر پیرا کر کو نہیں سونا, کہیں کو نہیں سونا, کہیں کو نہیں سونا, اے ادھر اللہ ہے بھائی, استغفر اللہ, ادھر اللہ ہے تو ادھر نہیں ہے, شمال میں نہیں ہے, جنوب میں نہیں ہے, مشرق میں نہیں ہے, مغرب میں اللہ ہے, استغفر اللہ. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے یہ غلط ہے. قبلے کی جانب پیر نہیں کرنا, آپ کون ہوتی اصول بنانے والے, قانون بنانے والے, اسلام میں لکیر کھینچنے والے, آپ کون ہوتی؟ اگر اللہ نے منع کیا ہے قبلے کی جانب پیر مت کرو, قبلے کی جانب پیر کر کے مت سو جاؤ, نبی نے بتایا ہے تب ہم مانیں گے. نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا, آپ کون ہوتے ہیں بھائی بتانے والے؟ کون بولے تم نا؟ ہمارے اماں بولی, ہماری نانی بولی, ہماری دادی بولی. ارے دادی بولے سب آتا اسلام نہیں ہوتے جی, قرآن بولتے سب آتا اسلام, حدیث بولتے سب آتا اسلام. تو قبلے کی جانب دو چیزیں نہیں کرنا, ٹوائلٹ باتھ روم نہیں کرنا. اب آپ سوال کریں گے مولانا جنگل میں چلے گئے, ہمیں جیسا نماز پڑھنے کے واسطے ہم قبلے کا ڈائریکشن معلوم نہیں ہو رہا, ویسا باتھ روم کو بیٹھنے کے واسطے بھی قبلے کا ڈائریکشن معلوم نہیں ہو رہا. ہمیں معلوم نہیں سکتا قبلے کی جانب پیٹ کر کو یا منہ کر کے ٹوائلٹ بیٹھے یا باتھ روم کو بیٹھے, تو اللہ معاف کرتا, اللہ معاف کرتا. اگر معلوم نہیں ہے آپ نے قبلے کی جانب رخ کر لیا, اللہ معاف کرتا. معلوم ہونے کے بعد نہیں بیٹھنا, معلوم ہونے کے بعد نہیں بیٹھنا. تھوکنا کیوں نہیں؟ اسلام میں منع ہے, اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا, قبلے کی جانب رخ کر کے نہیں تھوکنا. جو انسان قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے گا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے تھوک کو, اس کے بلغم کو دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا کر اسے قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کرے گا. میں کہا تھا نا آپ کو, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بڑے جانب چند گنہگار رہیں گے, وہ ایک حالت میں نہیں رہیں گے, ایک ایک آدمی کی ایک ایک حالت رہے گی. اس میں یہ لوگ بھی رہیں گے جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے رہیں گے. اللہ تعالیٰ دو آنکھوں کے بیچ میں بلغم لگا کر ان کو اٹھائے گا, ان کا تھوک یہاں لگا کر اٹھائے گا. بڑی سختی سے منع کیا اسلام نے قبلے کی جانب نہیں تھوکنا. نماز کی حالت میں بھی آپ کو تھوک آ گیا, آپ کو کھانسی آ گئی, آپ کو ٹھسکا آ گیا, منہ میں تھوک آ گیا, تو اسلام میں کیا حکم ہے؟ تمہارے پیر کے پیچھے نیچے تھوکنا اپنے پیر سے داخل رگڑ رہا. نہیں بھائی تمہیں مٹھی میں نماز نہیں پڑھ رہے, مسجد میں نماز پڑھ رہی, خالد پر نماز پڑھ رہی, اچھے اچھے جمخانے پر نماز پڑھ رہی, تھوک آ گیا, کھانسی آ گئی, ٹھسکا آ گیا, تھوک آ گیا, کیا کرنا؟ نبی نے کہا تمہارے جھبے کے کونے میں تمہارے خمیس پر پیچھے سے تھوک لو, اسے مل لو, یا تمہارے پاس رومال ہے, دستی ہے, وہ دستی میں تھوک لو, اسے رکھ لو, لیکن قبلے کی جانب منہ کر کے نہیں تھوکنا. اسلام نے منع کیا. اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے یا
अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो, नमाज के जरिए, सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह ताला दुनिया में आसमाने बड़े बड़े आजमाइशां देता तुमना। अगली आयत में अल्लाह क्या बोला? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। और यकीनन हम आजमाएंगे लोगों को उनके जान में नुकसान करके, उनके माल में नुकसान करके, उनके खेती बाड़ी में नुकसान करके हम बड़े बड़े आजमाइशें देकर लोगों को आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे नबी खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे बंदे मेरी जानिब लौटने वाले जुमला अदा करते हैं, वो अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह आज़माता है। आपने खेत में कई हजारों के रुपए देकर नागर हकाले, कई हजारों के रुपए देके बीज लाके बोए, कई हजारों के रुपए खर्च करके उसके ऊपर स्प्रे किया या गोबरे डाले या कुछ दवाई डाले, कई हजारों के रुपए खर्च करके नौकरों को रख कर आपने वहां से चारा निकालने लगाया, क्लीन कराने लगाया। अब बारिश आना था, ऐन मौके पर बारिश नहीं है, जिसकी वजह से बीज नहीं फूटा, आपका दाना पौधा नहीं बन पाया। हजारों का क्या लाखों का नुकसान हो गया आपका। अल्लाह कहता है मेरे बंदे को आजमाऊंगा मैं। इधर मैं बीमार हुआ, दिखाते दिखाते पैसे खाली हो गए, भाई अच्छा हुआ मेरी बीवी बीमार पड़ गई। अब बीवी को दिखाते दिखाते बीवी अच्छी, अम्मा बीमार पड़ गई। अम्मा को दिखाया दिखाया खर्चा मांगने को अम्मा अच्छी, इधर बच्चा बीमार पड़ गया। अरे एक अच्छे में तो एक बीमार पड़े तो दूसरे अच्छे। अल्लाह के नबी कहते जान में नुकसान, तुम्हारे खेती बाड़ी में नुकसान, तुम्हारे माल में नुकसान। अचानक फोन आता, साहूकार तुम्हारा माल को ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लिए, क्या के डॉक्यूमेंट बराबर नहीं करते, पूरा लाखों का माल अंदर कर लेंगे। हैबत का कुंडा मस्जिद को आया से सिर सजदे में रख, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह कब क्या गलती किया था, अल्लाह लाखों का पकड़ लिया ना, अल्लाह मेरा माल, अल्लाह मेरी गलती में माफ कर, अल्लाह तौबा कर तू अल्लाह में। जब अल्लाह याद आता उसे कहीं को लाखों का ट्रक पकड़े जाता ना, हुआ माल कहाँ पे भी राजस्थान में गुजरात में आते आते उसका माल कहाँ की पकड़े जाता, पुलिस पकड़ लेती। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह एक बकरा काट तो अल्लाह मैं मुझे पहले छोड़, अल्लाह मुसीबत आई तब को अल्लाह याद आता। अल्लाह बोलता मेरे बंदे घबराना तो, जब भी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए, जब भी कोई परेशानी तुम्हारे ऊपर आए, इस्लाम उसके हल बताया। क्या बताया? इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए, सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। जब भी कोई आफत आती थी, नबी कोई हैबत की खबर सुन लेते थे, क्या अभी टेंशन नहीं सर, अपनी जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाते, इत्मीनान से वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते, क्या अल्लाह ये परेशानी आकर है, तू ही परेशानियां लाने वाला, तू ही परेशानियां टालने वाला, अल्लाह मेरी परेशानी को तो टाल दे अल्लाह। ये है इस्लाम का तरीका। लोग क्या करती, भाई साहब अब क्या हो गए, दुकान ओपन करने देते नहीं करते पुलिस, क्या करना रे, तू इतने दिन से अच्छा कर रहा था, आज ही कैसा हुआ तो बाजू वाला नींबू में नाक में क्या तो करपला डाले रहता दे, उसके वास्ते देख कर अचानक धंधा बन पड़ा, क्या करना। अब भी नहीं जाता, दूसरे ऐसे चौरा के पास उन्हें नींबू हरे कपड़े में नारल लट्टा सब देता, ये बीच भेलिस में, वो बीच तेरे रूम के दुकान के बीच में ये 4 बाटलियां ये कपड़े में लपट को दे, तो इसमें भूता उतारे तो जिन्ना था 4 कोने में भरले छोड़ना, दुकान के बंदिश तेरे दुकान के 4 शैतानों को बाटलियां में उतार को 4 कोने में दे, तू भर लेना, बंदिश तेरे घर की बंदिश, तेरे दुकान की बंदिश। उसके बाद तू बैठ, देख कैसा आता तुझे, ऊपर से नीचे से आजू से बाजू से फट को आता, फाड़ छप्पर फाड़ को दे, क्या अभी फटता है। इन्हें बाटलियां मिलक जाको मेखान ठोकता, बैंक की नाल ले को ढेरिस में मारता, नींबू ले को ऊपर डालता, नारल ले को काका की भरता, क्या अभी होता है, क्या होता जाता क्या अकीदा